اور بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کراچی میں قائد اعظم ڈے پر دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا۔ بھارتی فنڈنگ سے چلنے والی تنظیم کے 2 دہشت گردوں کو اتحاد ٹاؤن سے گرفتار کر لیا گیا۔ ایس ایس پی کیماڑی کے مطابق اتحاد ٹاؤن میں ایک کارروائی کے دوران 2 دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا۔ موقع سے کلیشنکوف، 6 کلو بارودی مواد اور دستی بم برآمد کر لیا گیا۔ دہشت گردوں کے نیٹ ورک کو بھارتی خفیہ ایجنسی را چلا رہی تھی۔ پولیس کے مطابق گزشتہ گرفتار دہشت گرد ہچل نے 19 جون کو گوٹکی میں دستی بم حملہ کیا، جس میں سیکیورٹی فورسز کے 2 اہلکار شہید ہوئے تھے۔ دوسرے دہشت گرد سہیل احمد نے 19 جون ہی کو لاڑکانہ میں اسکول پر دستی بم پر حملہ کیا تھا۔ آپ کو بتائیں کہ مریم نواز کہتی ہیں وزیر اعظم عمران خان بتائیں انہیں شیروانی پہننے کی اتنی جلدی کیوں تھی۔ زبردست ٹیم کے نعرے لگانے والوں نے تسلیم کر لیا، بغیر تیاری اقتدار میں آئے۔ مردان میں پی ڈی ایم کی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ سیاسی مخالفین کو بہنوں اور بیٹیوں کو جیل میں ڈالا گیا۔ 200 افراد پر مشتمل معاشی ٹیم کہاں ہے؟ آپ کو حکومت چلانا نہیں بلکہ صرف تابعداری کرنا آتی ہے۔ سوغات جس کا نام عمران خان ہے، جو 2.5 سال کے بعد آج 22 کروڑ کی زندگیوں سے کھیلنے کے بعد آج مردان کے عوام کو بتاتا ہے کہ مجھے بجلی کا پتہ نہیں تھا، مجھے گردشی قرضوں کا پتہ نہیں تھا، مجھے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا پتہ نہیں تھا، مجھے حکومت چلانے کا پتہ نہیں تھا، میری حکومت چلانے کی تیاری نہیں تھی۔ تمہاری حکومت چلانے کی تیاری تو نہیں تھی، لیکن 400 ارب کا چینی کا ڈاکہ ڈالنے کی تمہاری پوری تیاری تھی۔ تمہاری حکومت چلانے کی تیاری تو نہیں تھی، مگر 250 ارب روپے کا آٹے کا ڈاکہ ڈالنے کی پوری تیاری تھی۔ تمہاری حکومت چلانے کی تیاری نہیں تھی، لیکن 122 ارب کا ایل این جی کا ڈاکہ ڈالنے کی تمہاری پوری تیاری تھی۔ حکومت چلانے کی تمہاری تیاری نہیں تھی، لیکن ایل این جی کو دیر سے امپورٹ کر کے پاکستانیوں کو مہنگی گیس فراہم کرنے کی تمہاری پوری تیاری تھی۔ 1 کروڑ نوکریاں دینے کی تمہاری پوری تیاری نہیں تھی، لیکن اپنے دوست جو تمہارے پر مال خرچ کرتے ہیں ان کو باہر سے لا کر نوکریاں دینے کی تمہاری پوری تیاری تھی نا مردان کے بھائیوں۔ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں ملک پر جعلی حکمران مسلط ہیں، اسلام آباد جائیں گے اور انہیں گھر بھجوائیں گے۔ حقیقی جمہوریت کے لیے میدان میں آئے ہیں۔ مردان میں ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا نااہل کو حکومت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں، نیب کا احتساب کا کوئی اعتبار نہیں رہا، نیب اسٹیبلشمنٹ کی کٹھ پتلی بذات خود اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ محترم دوستو، میرے بھائیوں، قوم نے آج جس ناجائز، جس نالائق اور جس نااہل حکمران کے خلاف عالمی جہاد بلند کیا ہے، مسلمان جب حق کے لیے آواز بلند کرتا ہے پھر اس وقت تک نہیں بیٹھتا جب تک یا فتح حاصل نہ کر لے یا اس راستے میں شہادت کا مقام حاصل نہ کر لے۔ آج پوری قوم کرب میں ہے۔ ناجائز اور جبری طور پر قوم پر مسلط ہونے والے پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس پر میں بھی لعنت بھیجتا ہوں اور ہر پیغمبر لعنت بھیجتا ہے اور پیغمبر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز ان جابروں، ان آمروں کے خلاف اللہ کی نصرت آپ کے ساتھ ہے۔ ہم تو کہتے ہی تھے کہ یہ نااہل حکومت ہے، یہ نااہل حکمران ہے۔ اب تو پرسوں اس نے خود اعتراف کر لیا کہ میرے پاس تو ٹیم ہی نہیں ہے کہ میں اچھی حکمرانی دکھا سکوں۔
मुल्क की मईशत को ठीक कर दूंगा, तब्दीली आएगी, नौजवानों को रोजगार दूंगा, मुल्क में शहद और दूध के नहर बहेंगे। अभी कहता है मेरे सामने। बलूचिस्तान में हुकूमत को घर भेजने की दावेदार पीडीएम की मरकजी पार्टियां खुद इख्तिलाफात का शिकार हो गईं। JUI की अंदरूनी इख्तिलाफात मजीद बढ़ने लगे। हाफिज हुसैन अहमद समेत दीगर सीनियर कायदीन ने क़यादत के खिलाफ इक़दामात तेज कर दिए। बलूचिस्तान में मुत्तहिदा अपोजिशन कई माह से सूबे में मखलूत हुकूमत को घर भेजने का दावा कर रही थी। इन दिनों खुद टूट फूट का शिकार है। पीडीएम के कोयटा में होने वाले जलसे के बाद नून लीग के सूबाई रहनुमाओं ने मरकजी क़यादत के खिलाफ अलम बगावत किया, तो दूसरी जानब JUI के सीनियर रहनुमाओं मौलाना मोहम्मद खान शेरानी और हाफिज हुसैन ने भी मौलाना फजल रहमान पर संगीन इल्जामात लगा दिए। बलूचिस्तान की मखलूत हुकूमत में शामिल सियासी जमातें अपोजिशन के अंदरूनी इख्तिलाफात को पीडीएम की नाकामी करार दे रही हैं और कहा कि हुकूमत को गिराने वाले खुद अवाम और अपने कारकुनों की नजरों में गिर रहे हैं। आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ और फजल रहमान से टेलीफोनिक राब्ता किया है। साबिक सदर कहते हैं सेनेट इलेक्शन से कबल इस्तीफे ना दिए जाएं। इस्तीफों के मामले पर आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ और फजल रहमान से टेलीफोनिक राब्ता किया। साबिक सदर ने दो टोक मौक़िफ़ अपनाया कि सेनेट इलेक्शन से कबल इस्तीफे ना दिए जाएं। ज़िमनी इंतखाबात के बॉयकॉट के हक में भी नहीं। पीडीएम मिलकर सेनेट इलेक्शन लड़े तो 15 से ज़ायद नशिस्तें हासिल की जा सकती हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह फजलुर रहमान 27 दिसंबर को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर लाड़काना में होने वाले जलसे में शिरकत नहीं करेंगे। ज़िले अमीर JUI लाड़काना मौलाना नासिर महमूद सोमरू के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान JUI के मरकजी मजलिस आमला के इजलास के बायस मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर जलसे में शरीक नहीं होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं हराम की कमाई का रास्ता इख्तियार करने वाले सियासतदान आज इबरत का निशान बने हुए हैं। फौज सरहदों की मुहाफिज और पुलिस शहरियों की मुहाफिज होती है। चाहता हूँ कौम पुलिस को पसंद करे। इस्लामाबाद पुलिस लाइन्स में पासिंग आउट तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा जिन सियासतदानों ने गलत रास्ते से पैसा बनाया उनके किसी काम ना आया। चोरी के पैसे का कोई फायदा नहीं। वो सियासतदान जिनको अल्लाह ने इतना मौका दिया, मुल्क के सरबराह बना दिए, और उनके सामने भी ये दो रास्ते थे। हलाल की कमाई भी कर सकते थे और बहुत बड़ी एक इज्जत होती है मुल्क का सरबराह बनना। लेकिन जिस रास्ते पे वो निकल गए, आपके सामने आज वो इबरत का निशान बने हुए हैं। उनके पास आज इतना पैसा है, उनको खुद नहीं पता कितना पैसा है। कभी अस्पतालों में जा रहे हैं, कभी मुल्क से बाहर जा रहे हैं, बच्चे बाहर भागे हुए हैं। कई बच्चे को झूठ बोलना पड़ रहा है बापों की चोरी को बचाने के लिए। क्या फायदा इस पैसे का? ये पैसा अल्लाह का अजाब है। तो मैं आज आपको फिर ये एक चीज बताना चाहता हूं कि सारी ये याद रखें, कई लोग नमाज पढ़ते हैं उनको पता ही नहीं वो क्या मांग रहे हैं अल्लाह से। जब नमाज पढ़ते हैं सिर्फ एक चीज मांगते हैं, अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी, यानी आपका खुशी का रास्ता है। जो नेमतें जब अल्लाह किसी पे बख्शता है वो सब उसको तो अंदर सुकून मिल जाता है। और जो रास्ता हम समझते हैं कि आसान रास्ता है, हम देखते हैं लोगों को कि बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं, असल में उनकी असलियत तो अंदर क्या उनके ऊपर गुजर रही होती है वो अल्लाह जानता है। अजाब होता है। हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी वो सबसे बड़ा इस मुल्क का असासा है, तो उनको सबसे बड़ा मसला क्या होता है कि वो जब अपना बाहर से पैसा पाकिस्तान लेके आते हैं, कोई प्लॉट लेते हैं, कोई घर लेते हैं, या कब्जे हो जाते हैं उन पे, तो जब वो घर और प्लॉट ही नहीं ले सकते, वो यहाँ सरमायाकारी कैसे करेंगे, फैक्ट्रियां कैसे लगाएंगे? तो वो ही ज़हन में डाल लें कि सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी इस मुल्क को उठा सकते हैं। लेकिन उनका मसला क्या है? उनको इस वक्त एतमाद नहीं है कि हमारा पैसा, हमारी इन्वेस्टमेंट सिक्योर रहेगी, सेफ रहेगी। और इसलिए पुलिस का बहुत बड़ा रोल है इस पाकिस्तान को ऊपर उठाने में। सबसे पहले तो ये कहता हूं कि जो आपकी तनख्वाहें पंजाब से नीची हैं, इंशाल्लाह मैं अभी आज जाके बात करूंगा हफीज शेख से।
وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے ملاوٹ، سمگل شدہ اور غیر پیٹرولیم کے دھندے میں ملوث عناصر کو 7 دن کی مہلت دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ حکومت بڑی کارروائی کرے گی۔ سی ڈی ہیڈ کوارٹرز میں کرسمس کیک کاٹنے کی تقریب کے بعد گفتگو کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے 7 دن کے اندر سمگل شدہ پیٹرولیم مصنوعات پیٹرول پمپوں سے ختم کرنے کی ڈیڈ لائن دیتے ہوئے کہا کہ اگر یہ سلسلہ ختم نہ ہوا تو اسے پیٹرول پمپ بند کرا دیے جائیں گے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ سمگل شدہ پیٹرول سے ملک کا $7 ارب کا نقصان ہو رہا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں وزیر اعظم کی قیادت میں تمام چیلنجز سے سرخرو ہوں گے۔ عمران خان قوم کو تمام مسائل سے نکالیں گے۔ پولیس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے شیخ رشید کا کہنا تھا اسلام آباد پولیس کی استعداد کار میں اضافہ کریں گے۔ وزیر اعظم نے سپاہی کو عزت دی ہے۔ سپاہی دھوپ گرمی سردی میں دن رات ڈیوٹی دیتے ہیں۔ پولیس چوکیاں لوگوں کو تنگ کرتے تھے، مری جانے والے لوگوں بیچاروں کو ان کے سامان چیک کرتے تھے، اور بیچاری بہنوں اور بیٹیوں کے میرا مطلب ہے تلاشیاں لی جاتی تھی۔ صرف 3 چوکیاں رہ گئی ہیں۔ انشاءاللہ اس ای سی سی میں جو گاڑیاں آپ آئی جی صاحب نے مانگی ہیں وہ میں ٹیکنیکل گرانٹ میں مینج کر لوں گا تاکہ آپ پہ بوجھ نہ بنے۔ وزیر اعظم صاحب، میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ کا وزیر ہوں، میں 15ویں وزارت کر رہا ہوں اور خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اس لیے نہیں کہنا چاہتا کہ اللہ آپ کو بہت بڑی عزت دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس اقتصادی، معاشی، سیاسی اس سارے مسائل سے آپ باہر قوم کو لے کے نکلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ دنیا میں آپ کا ڈنکا بجے گا۔ میری جتنی آپ محنت کرتے ہیں یہ میرا ایمان ہے۔ ہمارے نسیم کھوکر صاحب زبردست سیکٹری ہیں۔ واجد ضیاء صاحب کے ساتھ میں نے پولیس میں بھی کام کیا ہے، اور دوسرے عامر بھی سی ڈی اے 200 کنال انہوں نے صرف زمین دی ہے پولیس کے لیے، وہ 400 کروانی ہے آپ سے۔ میں شارٹ، سویٹ اینڈ سمارٹ SSS ورکر ہوں، اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ وزارت داخلہ 120 دن میں بدل جائے گی وزیر اعظم صاحب۔ اور آج جو آپ نے ایک تاریخی کام کیا ہے، کراچی سے لے کے تورخم تک ہر پولیس والا یہ سمجھتا ہے آپ نے آج سپاہی کو عزت دی ہے۔ دوسری جانب شبلی فراز کہتے ہیں پی ڈی پرست ٹولے کی سمتیں مختلف منزلیں جدا ہیں، یہ سانج کی ہڈیاں اب بیچ چوراہے پہ ہی ہے۔ شبلی فراز نے کہا حکومت کے خلاف تحریک، چلانے والوں کے خلاف تحریک چل پڑی۔ انفارمیشن منسٹری، ہم سمجھتے ہیں کہ جو سائبر کرائمز ہیں یا اور جو ہراسمنٹ ہے، یہ ساری چیزیں اس کا شکار بہت سے لوگ ہیں، اور یہ ایک ہمارے ہاں جو آج کل بدقسمتی سے جو ریپ اور اس قسم کی چیزیں اس کی بھی جو وہ ہے انٹینسٹی وہ بہت بڑھ گئی ہے، تو دیر از سم تھنگ سیریسلی رانگ۔ اور وہ جو ہمارے جو ریکوائرمنٹس ہیں ہمارے ملک کی، ہمارے معاشرے کی، ہمارے کلچر کی، اس کے اندر رہتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک پورا ایک جامع قسم کی حکمت عملی اپنانی ہوگی، جس میں کہ جو منسٹری آف انفارمیشن ہے وہ بالکل حاضر ہے اور کئی ایشوز پہ کام بھی کر رہی ہے۔ خواتین جرنلسٹ جو ہیں ان کے لیے ہم نے بڑی ٹھوس قسم کی ہم نے قوانین میں پروویژنز دی ہیں، لیکن اگین the last comment I want to make کہ یہ اس سے صرف نہیں ہوگا، we have to have a bigger program and only then we'll be able to achieve what we are looking for۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں نیب قوانین میں تبدیلی کی گنجائش ہے، لیکن اس کے قوانین میں تبدیلی کے لیے اپوزیشن نے سودے بازی کی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا اپوزیشن کو استعفے دینے کا ڈرامہ بند کر دینا چاہیے، استعفے دینے ہیں تو پھر اسمبلیوں کے اسپیکرز کو دیں۔ پی ڈی ایم کی بڑی جماعتیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ جو نشستیں ہو رہی تھیں اسپیکر صاحب کے رہائش گاہ پر، جس میں نون لیگ موجود تھی، پیپلز پارٹی کے لوگ وہاں موجود تھے اور تحریک انصاف کے لوگ بھی موجود تھے، ان نشستوں کا مقصد یہ تھا کہ ہم قانون سازی کریں جس قانون سازی سے پاکستان فیٹف کی گرے لسٹ سے باہر آ جائے، اور ہندوستان کا جو منصوبہ ہے پاکستان کو بلیک لسٹ میں دھکیلنے کا، اس میں وہ ناکام ہو جائے۔ جب نشستیں اور گفتگو کا آغاز ہوا کہ پیپلز پارٹی اور نون کی طرف سے یہ برملا مطالبہ کیا گیا کہ اگر آپ یہ قانون سازی چاہتے ہیں فیٹف کی تو ہمارے ساتھ نیب کے قوانین کی ترامیم میں بات کریں۔ 10 سال آپ حکومت میں رہے، جس میں 5 سال پیپلز پارٹی کے تھے، جس میں 5 سال مسلم لیگ نون کے تھے۔ آپ کو اس نیب کے
कानून में खराबियां दिखाई देती हैं तो आप कानून साजी के जरिए उसमें तरमीम करने की पोजीशन में थे। आपने अगर नहीं की तो ये गफलत आपकी है, हमारी नहीं है। अगर आप तरमीम चाहते हैं तो हम गुफ्तो शुनीद के लिए तैयार हैं, लेकिन ये फैटफ के साथ इसको मत जोड़िए। ये कौमी नौयत का मसला है। फिर जब गुफ्तगू आगे बढ़ी तो मैंने कहा आप बताइए, अपने मुतालबात, अपनी ख्वाहिशात तो सामने रखिए। तो फिर उन्होंने एक 34 नुकाती मसवदा मेरे सामने रखा और फिर उसकी कॉपीज करवाई गई और जितने उस कमेटी के मेंबरान थे उनमें तकसीम की गई। जब हमने बैठकर उस मसवदे का मुताला किया तो हमें उसमें से एनआरओ की बू आई और हमें ये दिखाई दिया कि ये एक जाती एजेंडा है जिसको बरूए कार लाते हुए ये कोई सौदा करना चाहते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी सौदे के लिए तैयार। बुलेटिन में वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमने शो ऑफ हैंड्स के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की राय मांग ली है। सदर मुमलिकत ने आर्टिकल 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भिजवाने की वजीर आजम की तजवीज की मंजूरी दे दी है और रेफरेंस पर दस्तखत भी कर दिए गए हैं। मुस्लिम लीग नून के तमाम अरकान पार्लियामेंट ने अपने इस्तीफे पार्टी क़यादत को जमा करा दिए हैं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सना ने कहा कि सूबाई कौमी असम्बली के अरकान ने पार्टी क़यादत के फैसले पर लब्बैक कहा। बैरून मुल्क या बीमार अरकान ने भी अपने इस्तीफे भिजवा दिए हैं और आइंदा हुकूमत अमली के हवाले से जाती उमरा या मॉडल टाउन में इजलास होगा। शहजाद अकबर कहते हैं सलीम मांडवी वाला जाती मफाद के लिए ओहदे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अपोजिशन चाहती है कि उनकी लूटमार की माफी मिल जाए, इदारों को बदनाम करने नहीं देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शहजाद अकबर ने कहा बरतानिया नवाज शरीफ के केस का जायजा ले रहा है। नवाज शरीफ को बरतानिया से लाने का मामला दूसरे कैदियों से मुख्तलिफ है। कवानीन की तरमीम के ऊपर भी एक बात घड़ी जाती है कि जी नैब के कवानीन में तरमीम होनी चाहिए। कोई भी कानून है उसमें तरमीम हो सकती है और होनी भी चाहिए वक्त और हालात के तकाजे के मुताबिक, क्योंकि जितने कवानीन हैं वो अवाम की भलाई के लिए बनते हैं। मसला ये है कि जिन लोगों ने ये तरमीम ड्राफ्ट की वो तमाम नैब के मुल्जमान हैं। एक एक शख्स जिसने इसके अंदर हिस्सा डाला वो तमाम नैब के मुल्जमान हैं। उनकी तरमीम क्या है? ये 34 तरमीम में से मैं आपको सिर्फ 4-5 बताऊंगा। इसमें से कुछ अजीबो गरीब किस्म की जिसके पीछे कोई मंतक भी नहीं है, फायदा है, बेनिफिशरीज आपको नजर आएंगे। मैं आपको बताऊंगा एक एक क्लॉज के पीछे कौन बेनिफिशरी खड़ा है। यानी कि नैब का कानून का इतलाक 1999 से पहले के अदवार में ना किए जाए, यानी कि कंप्लीट वाइट वॉश। 85 वाले गैर जमाती इंतखाबात जहां से सब लोग ये समझते हैं कि हमारी सियासत में छांगा मांगा और पैसा शामिल हुआ, वो दौर निकाल दें। उसके बाद वो जो म्यूजिकल चेयर थी पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत आई गई वो दौर निकाल दें। वो तमाम दौर वो है जिसके अंदर कर्जे माफ करवाए गए, स्टेट इंस्टीट्यूशंस को किया गया, वो सब खत्म कर दिया जाए। 85 के बाद ये सब लोग जो सियासत में आए, मेरा आज दावा है कि 85 से पहले इन सब लोगों के असासे देख लें कि इनकी बैलेंस शीट कितनी थी और 99 में इनकी बैलेंस शीट देख लें। अब ये चाहते हैं कि ये 99 से हमारी बैलेंस शीट शुरू करें, क्योंकि हमने जो 85 से लेके 99 तक कमाया है उसको हलाल कर दें। तो जितने केसेस इनके ऊपर इल गॉटन वेल्थ के हैं, गैर कानूनी पैसा और असासजात बनाने के हैं, उसके ऊपर एक कंप्लीट इनको माफी दे दी जाए। तो भाई ये एनआरओ नहीं है तो और क्या है। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवी वाला ने मुशीर दाखिला बैरिस्टर शहजाद अकबर पर तनकीद करते हुए कहा है कि पार्लियामेंट के काम में मुदाखलत न करें, मसला सियासी हुकूमत का नहीं बल्कि इदारों के काम करने का है। चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवी वाला का इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि 1.5 साल से चेयरमैन सेनेट को लिख रहा हूं कि शहजाद अकबर कैसे कह सकते हैं कि सेनेट के फोरम को इस्तेमाल न करूं, क्या सड़कों पर जाकर इजहार करूं। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवी वाला के इल्जामात को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि मुनासिब वक्त पर उसका जवाब दिया जाएगा। कौमी एहतसाब ब्यूरो की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया कि नैब मुअज़्ज़िज़ पार्लियामेंट और तमाम मुअज़्ज़िज़ पार्लियामेंटेरियन का बेहद एहतराम करता है। नैब सलीम मांडवी वाला डिप्टी चेयरमैन सेनेट का भी इंतहाई एहतराम करता है।
मेयर इस्लामाबाद के इंतखाबात 28 दिसंबर को होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नून लीग के दरमियान मुकाबला होगा। एक आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में है। मेयर इस्लामाबाद के इंतखाबात के लिए 11 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। 8 उम्मीदवार दस्तबरदार हो चुके हैं। अब सिर्फ 3 उम्मीदवार ही मैदान में हैं। मुस्लिम लीग नून के आदिल शाह, तहरीक इंसाफ के मलिक साजिद महमूद, आज़ाद उम्मीदवार अजहर महमूद मेयर इस्लामाबाद का इलेक्शन लड़ेंगे। मेयर इस्लामाबाद का इंतखाब 28 दिसंबर को होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही कहते हैं पाकिस्तानियों के जायज मुतालिबात को पूरा करने के लिए हर आवाज बुलंद की। किसानों को खुशहाल करना वक्त की जरूरत है। पंजाब असम्बली कहते हैं कि कोरोना वायरस की वबा खत्म होते ही जिला रावलपिंडी का दौरा और वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करूंगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी और अवामी खिदमत का जज्बा रखने वाली शख्सियात को तरजीह दी जाएगी। परवेज इलाही ने कहा कि कारकुन हमारी जमात का कीमती असासा है। दौरे के दौरान न सिर्फ कारकुनान से मुलाकात करूंगा बल्कि उनके जायज मुतालिबात भी पूरे किए जाएंगे। आज़म सवाती कहते हैं पाकिस्तान रेलवे का खसारा बहुत ज्यादा, रेगुलाइजेशन हल नहीं है। कौमी इदारा दिहाइयों से मुल्क का पैसा खा रहा है। शेख रशीद ने रेलवे में भी बहुत काम किया और आगे भी काम जारी रहेगा। रेलवे के नए मनसूबों की तकमील से पाकिस्तान मजीद मुस्तहकम होगा। आज़म सवाती ने कहा कि रेलवे के नए मनसूबों पर 2021 में काम शुरू किया जाएगा। नए मनसूबे के तहत उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान के सदूर ने भी दस्तखत कर दिए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान भी इस मनसूबे पर जल्द काम के आगाज की हिदायत कर दी है। ये मनसूबा ML1 के बाद दूसरा बड़ा मनसूबा होगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि रेलवे में बेहतरी लाई जाए। पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफा कमाल कहते हैं कि कमजोर हुकूमत को MQM की सिर्फ 6 सीटों का सहारा है। चेयरमैन ने यह भी कहा कि इस्तीफे बाहर आए तो हुकूमत उनकी बात मानेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुस्तफा कमाल ने कहा कि पाक सरजमीन पार्टी शहर को लावारिस नहीं छोड़ेगी। MQM एजेंट है, थी और रहेगी। इमरान खान की वफाकी हुकूमत फेल हो गई है। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत इमरान खान चला रही। और मर्दमशुमारी को जिसके ऊपर यही पार्टियां कोर्ट में गई हुई हैं, उसको कल कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया कि भाई इसी को फाइनल मान लो और आगे पास ऑन कर दिया, वो मंजूर हो जाएगा। MQM ने क्या तीर मारा है? इख्तलाफी नोट डाल दिया बेवकूफ बनाने के लिए। इख्तलाफी नोट से इनकी मर्दमशुमारी रुक जाएगी। इससे बड़ा जुल्म कराची वालों के साथ हो नहीं सकता कि तुम 3 करोड़ की आबादी को आधी गिनो। मुझे स्कूल के पैसे कम मिलेंगे, मुझे दवाओं के पैसे कम मिलेंगे, मुझे पानी कम मिलेगा, मुझे सारा जो निजाम है कराची का वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब तक इस शहर का चौकीदार नहीं बदलोगे जो कि चोरों के साथ मिलकर तुम्हें लूट रहा है, कराची वालों, जब तक तुम्हारा ये शहर महफूज नहीं रह सकता। 35 सालों से MQM इख्तिदार के मजे लूट रही है। अभी उसको बोलना था वहां पर। इन दोनों मसाइल पे कैबिनेट में PIA शिफ्ट हो रहा है और मर्दमशुमारी एक्सेप्ट कर ली गई। अभी उसको रिजाइन करना चाहिए था। इतनी कमजोर हुकूमत जो कि सिर्फ MQM के 6 सीटों से चल रही है, अगर ये इस हुकूमत से कोई बात नहीं मनवा सकते तो फिर ये कुछ भी नहीं कर सकते। कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक होने लगी। लापरवाही और बेहतियाती ने कोरोना को बेकाबू कर दिया। 24 घंटों में मजीद 83 मरीजों के इंतकाल ने खतरे की घंटियां बजा दी हैं। अमवात की तादाद 9,557 हो गई। मजीद 2,142 अफराद में कोरोना की तशखीस से मरीजों की तादाद 4,63,000 हो गई। 4,15,000 से ज्यादा मरीज सेहतियाब हो चुके। 37,905 मरीज जेर इलाज हैं। पाकिस्तान में कोरोना से एक रोज में 83 मरीजों का इंतकाल हो गया है। पंजाब में 3,732, खैबर पख्तूनख्वा में 1,563, गिलगित बल्तिस्तान में 99, इस्लामाबाद में 394 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। 24 घंटों में मजीद 2,142 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। पंजाब में 1,33,000, खैबर पख्तूनख्वा में 55,000, बलोचिस्तान में 18,000, गिलगित बल्तिस्तान में 4,832, इस्लामाबाद में 36,000, आजाद कश्मीर में 8,040 मरीज हो चुके। मजीद कोरोना की ही बात करेंगे। आपको बताएं कि दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 17,27,000 हो गई है। मरीजों की तादाद 7,85,00,000 हो गई। 5,53,00,000 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। मूजी कोरोना वायरस के बार जारी हैं। अमेरिका और यूरोप में ताहाल कोरोना को कंट्रोल ना किया जा सका। ब्राजील में 1,88,000, भारत में 1,47,000, रूस में 52,500 और सऊदी अरब में 6,148 अमवात हो चुकी हैं।
الخدمت فاؤنڈیشن لاہور نے مسیحی بھائیوں کے لیے کرسمس کے موقع پر فوڈ ونٹر پیکج بی جی فاؤنڈیشن کی چیئرپرسن کو پیش کیا۔ الخدمت فاؤنڈیشن لاہور کے صدر عبدالعزیز عابد اور نائب صدر انجینئر احمد حماد رشید نے چیئرپرسن بی جی سے ملاقات کی اور انہیں کرسمس کی مبارکباد پیش کی۔ عبدالعزیز عابد نے کہا کہ الخدمت فاؤنڈیشن بلا رنگ و نسل و مذہب خدمت کا سلسلہ جاری رکھے گی۔ لاہور میں کرسمس کے تحائف مسیحی بھائیوں میں تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ انجینئر احمد حماد رشید نے کہا کہ الخدمت فاؤنڈیشن نے انتہائی مشکل حالات میں دکھی انسانیت کی خدمت کی ہے۔ اور اب علاقائی خبریں شامل کرتے ہیں۔ کھپرو میں مقامی بے روزگاری اور نوجوانوں کو نظر انداز کرنے کے خلاف نوجوانوں کی تنظیم وائس آف کھپرو کی جانب سے شہید چوک پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مزید دیکھتے ہیں کھپرو سے عبدالرزاق راجپوت کی رپورٹ۔ تعلقہ کھپرو میں کام کرنے والی 12 سے زیادہ این جی اوز میں مقامی نوجوانوں کو نظر انداز کرنے کے خلاف نوجوانوں کی تنظیم وائس آف کھپرو کی جانب سے میران سندھی اور دیگر کی قیادت میں ہاتھوں میں پلے کارڈ لے کر شہید چوک پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ آج شہید چوک کھپرو پہ وائس آف کھپرو کے طرف سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے ان ساری این جی اوز کے خلاف جن پہ سارے سیاسی بھرتیاں کر رہے ہیں اور وہ اپنے فلاحی کام میں بہت زیادہ کرپشن کر رہے ہیں۔ ہمارا ڈی سی سے مطالبہ ہے اور اعلیٰ عملداروں سے کہ ان کرپٹ این جی اوز کی آڈٹ کی جائے اور ان کے علاوہ آج کے بعد جو بھی پروجیکٹ شروع ہو اس میں مقامی نوجوانوں کو حق دیا جائے۔ کھپرو میں مختلف این جی او سیکٹر ہیں، وہ جو ہیں باہر کے ہائر کیے ہوئے ہیں بندے، زیادہ تر ایجوکیٹڈ بندے ہیں تحصیل کھپرو کے، وہ پیون لگے ہوئے ہیں۔ یہاں کی مقامی جو این جی اوز ہیں یہ جو کھپرو کے نوجوان ہیں ان کو مکمل طور پہ نظر انداز کر رہی ہیں۔ یہاں کے نوجوان بے روزگار ہیں اور جو باہر کے اضلاع سے یہاں پہ آ کے جو نوجوان ہیں ان کو لگایا جا رہا ہے اور یہاں جو این جی اوز کام کر رہی ہیں ان میں کرپشن جو ہے وہ عروج پہ۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمیں حق دیا جائے، مقامی نوجوانوں کو جو ہے وہ اس این جی اوز میں نوکریاں دی جائیں۔ تعلقہ کھپرو میں کام کرنے والی تمام این جی اوز کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے اور مقامی نوجوانوں کو این جی اوز میں نوکریاں دی جائے جس سے نوجوانوں میں پھیلی ہوئی بے چینی ختم ہو سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عبدالرزاق راجپوت، ٹی وی ٹوڈے کھپرو۔ شرک پور کے نواحی گاؤں غازی پور کے رہائشی پر منشیات فروشی کے الزام میں شہری پر منشیات فروشی کے الزام میں مقدمہ درج کیا جانے کے خلاف اہل علاقہ نے شدید احتجاج کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ شرک پور شریف کے نواحی گاؤں غازی پور کا رہائشی حافظ کفایت اللہ رکشہ چلا کر اپنے گھر کا نظام چلاتا ہے اور شریف شہری ہے۔ اس کے رکشے سے ملنے والا چرس کا پیکٹ نامعلوم مسافر نے دوران سفر رکشے میں رکھا اور موقع سے فرار ہو گیا۔ سی آئی اے پولیس شیخو پورہ نے کارروائی کرتے ہوئے اس کے رکشے سے 10 کلو کے قریب چرس برآمد کر کے اس کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کر دی ہے۔ مظاہرین نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور ڈی پی او شیخو پورہ سے مطالبہ کیا ہے کہ واقعے کی دوبارہ تحقیقات کروائی جائے اور ایف آئی آر کو خارج کر کے اصل ملزمان کو گرفتار کیا جائے۔ خاندان انہاں دے وچ کوئی بندہ سگرٹ پین والا بھی نہیں ہے گا، کوئی نشے دے وچ ہوے، کوئی کسے قسم چ ہوے تے اسی اس گل دا ترائی کریے جی یہ تو فلانا انہاں دا نشہ کردا ہے، فلانا کردا ہے، اون دے واسطے لیا ہوے دا۔ یہ بچہ بالکل بڑا صاف ستھرا ہے، کوئی یہ بے گناہ بچہ ہے۔ یہ اپیل ہے کہ بچہ بالکل بے گناہ ہے، 100% بے گناہ ہے۔ چونیا میں ڈکیتی کی واردات پیش آئی ہے۔ 5 مسلح ڈاکو نے گھر میں گھس کر اسلحے کے زور پر خانہ کو یرغمال بنا لیا ہے اور 4 لاکھ نقدی 2 تولے طلائی زیورات لوٹ لیے اور فرار ہو گئے۔ پولیس نے مقدمہ بھی درج کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ تھانہ سٹی چونیا کی حدود دربار بار شیخ علم الدین میں گھر میں گھس کر 5 مسلح ڈاکو نے اسلحے کے زور پر گھر والوں کو یرغمال بنا کر 4 لاکھ نقدی 2 تولے طلائی زیورات لوٹ لیا۔ پولیس تھانہ سٹی چونیا کی جانب سے مقدمہ درج کرنے سے انکار کر دیا گیا ہے۔ غریب بچی کی دادی نے اپنی پوتی کے جہیز کے لیے مال مویشی بیچ کر اس کی شادی کے 4 لاکھ رقم اکٹھی کی جسے ڈاکو نے لوٹ لیا۔ دوران ڈکیتی ڈاکو نے گھر والوں کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا۔ 4 روز گزرنے کے باوجود پولیس تھانہ سٹی چونیا مقدمہ درج کرنے سے انکاری ہے۔ بچی کی بوڑھے دادا دادی کی وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے انصاف کی اپیل۔ ساڈے یکدم اندر وڑ گئے نے، سانو اتوں ہی انہاں نپ لیا ہے، انہاں اتوں ہی ماریا ہے، سانو کٹیا ہے، انہاں سانو اندر داخل کر دیا تے دوسرے اندروں ساڈا 2 تولے سونا سی، 4 لاکھ روپیہ سی، اسی کڑی دا سامان لین جانا سی تے اسی دن پائے سن بچی دے
को हमारे घर में 5 डाकू आए हैं। घर में कोई नहीं था, सिर्फ मैं, मेरे दादा अप्पू और मेरी दादी अम्मी थी, और कोई घर में नहीं था। वो अंदर दाखिल हुए, उन्होंने हमारे ऊपर ज्यादती की, हमें मारा है, मेरे सर में पिस्टल मारा और मेरा सर फट गया, मुझे कोई होश नहीं है। उसके बाद उन्होंने मेरी दादी अम्मी को पकड़ लिया और इन्हें भी उन्होंने मारा है, काफी उन्हें दबाया दबोया। उसके बाद हमारे ट्रक में 4 लाख रुपया पड़ा हुआ था, 2 तोले जेवर थे, मेरी दादी अम्मी के कानों में बालियां थी, उन्होंने वो सारा लूट लिया और लूट के घर से चले गए हैं। दीपालपुर से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि कोरोना वायरस से निजात के लिए अहम पेशरफ्त। दीपालपुर से ताल्लुक रखने वाले आलमी अवार्ड याफ्ता पाकिस्तानी निजात रूसी साइंसदान डॉक्टर जान आलम ने कोरोना से निजात के लिए दवा भी तैयार कर ली है। जिनेवा में मुसलसल तीसरी मरतबा बेस्ट साइंटिस्ट अवार्ड पाकिस्तान के नाम करने वाले पाकिस्तानी निजात साइंसदान डॉक्टर जान आलम ने कोरोना जैसी मूजी मोहलिक आलमी वबा से निजात हासिल करने के लिए दवा तैयार कर ली है। मेरा नाम डॉक्टर जान आलम है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये देख रहे हैं कि मैं लॉरेट अवार्ड याफ्ता हूँ, जो रशियन गवर्नमेंट की तरफ से मुझे गोल्ड मेडल लॉरेट अवार्ड मिला हुआ है, और इसके अलावा बहुत सारे और भी गोल्ड मेडल्स और भी बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह अवार्ड से मुझे नवाजा गया है। और मैं रशिया से इसी साल के स्टार्ट में पाकिस्तान आया था अपनी एक मेडिसिन लेके, जिसका नाम है मेनरोलाइट वार सोल्यूशन, जो कि कोरोना के लिए मैंने इजाद की है, और मैं इसको अब रजिस्टर करवा चुका हूं ड्राइव में। मुल्तान में कादरपुर राम में नादरा इंतजामिया ने कोरोना SOPs के हुकूमती अहकामात हवा में अड़ा दिए। नादरा ऑफिस में औरतों और मर्दों का कसीर इज्तिमा देखा जा सकता है। सेंटर में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है और न ही मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि नादरा इंतजामिया की गफलत की वजह से मर्दों और औरतों की अलहदगी का कोई निज़ाम मौजूद नहीं, जिससे औरतों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लसबेला में खेर गोलाई के मकाम पर मुसाफिर कोच तेज रफ्तारी के बायस उलट गई। हादसे में 15 मुसाफिर जख्मी हो गए। अफसोसनाक खबर है, आपको अपडेट कर रहे हैं। लसबेला में खेर गोलाई के मकाम पर मुसाफिर कोच तेज रफ्तारी के बायस उलट गई। हादसे में 15 मुसाफिर जख्मी हो गए हैं। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। कोच कराची से कोयटा जा रही थी। जख्मियों को सिविल अस्पताल लसबेला मुंतकिल किया गया। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे खबर सबसे पहले।